федератсияи гӯштини ҷудо дар фазои варзиши ҷумҳурӣ яке аз федератсияҳои пешгом ба ҳисоб рафта варзишгаронаш дар муаррифии тоҷикистон дар арсаи ҷаҳон нақши муассир доранд. ба роҳ мондани барномаҳои мушаххас ва ташкил кардани ҷамоматҳои таълимиву гузарондани семинарҳои омӯзишӣ боис шуда ки солҳои охир мо дар риштаи гӯштини ҷудо ба натиҷаҳои назаррас ноил гардем. бо мақсади ҳарчи бештар таҷриба гирифтани ҷудочиён ва баланд бардоштани малакаи онҳо, як ҳафтаи охир ҳайати мураббиёну мутахассисон ва варзишгарони дастаҳои мунтахаб ба машқҳои дастаҷамъии умумӣ шурӯъ намуданд. ин навбат толори варзишии Кони Гурд дар шаҳри Душанбе макони омодагии варзишгарон интихоб шуда буд ки гурӯҳи эҷодии барномаи инъикос низ дар ин раванд ҷудочиёнро ҳамроҳӣ кард. Владимир Елчанинов, мутахассиси рус ва сармураббии ҷудои кишвар Муҳаммадмурод Абдураҳмонов ин ҷамомати таълимиро мегузарониданд. чун Елчанинов дар риштаи гӯштини ҷудо таҷрибаи кофӣ дораду равишу иҷрои усулҳоро хуб медонад, аз ҳамин лиҳоз бештар диққат медиҳад то иҷрои партофту усулҳо аз ҷониби варзишгарон дурусту саривақтӣ амалӣ шавад. ба гуфти ӯ бештар шудани чунин иқдомҳо барои расидан ба ҳадафҳои ниҳоӣ мусоидати фаъол мекунад. После этих суровых времен пандемии наша спортивная жизнь как бы немножко возвращается в свое обычное русло. И вот очень много времени отсутствовали у нас совместные тренировки в манеже. И вот был предложен наш зал. Я считаю, что здесь хорошие условия для того, чтобы могла собираться сборная команда и готовиться к международным соревнованиям. Уже в январе месяце будет крупное мероприятие «Мастерс», куда поедут наши ребята добывать олимпийские очки, чтобы попасть на Олимпиаду. Поэтому вот уже вторую тренировку мы здесь проводим. Я надеюсь, что сейчас народ подтянется, все остальные спортсмены и будут участвовать в этих тренировках, которые, конечно, помогают для подготовки наших спортсменов к Олимпийским играм. дар ҷамомати мазкур наздики 30 ҷудочӣ аз дастаҳои мунтахаби ҷавонон ва калонсолон ҷалб шуданд ки барои ҳар кадом аз иштирокчиён аз манфиат холӣ набуд. барои Беҳрӯз Хоҷазода иштирок дар тамринҳои имрӯза аз дигарон дида аҳамияти бештар дошт, чаро ки ӯ як муддат аз машқу тамрин дур монда буд ва акнун бо мақсади фатҳи мусобиқаҳои байналмилалӣ ба Толор баргашт. мо тӯли чанд рӯз аст ки машқу тамринҳои худро баҳри иштирок кардан дар мусобиқаҳои байналмилалӣ аз ҷумла мусобиқаҳои гран-прию, гранд-слам ва мастерсу, чемпионати осиё, чемпионати ҷаҳон тамринҳои худро дида истодаем ва аз сабабе ки ман тӯли як сол аст ки ҷароҳати қабурға маро азият медод, ман тӯли 6 моҳ аз машқҳо барканор шуда будам ва имрӯзҳо тӯли 2 ҳафта мешавад ки ман машқҳои худро сар кардам ва кӯшиш менамоем ки ба ин мусобиқаҳое ки дар пеш моро интизор аст, мо машқу тамрини хуб намоем ва таҷрибаи худро зиёд намоем, то дар мусобиқаҳои оянд натиҷаи хуби варзишӣ ба даст орем. бино ба иттилои сармураббии ҷудои кишвар Муҳаммадмурод Абдураҳмонов, баъд аз таваққуфи тӯлонӣ аз моҳи январи соли 2021 мусобиқаҳои байналмилалӣ оғоз мегарданд ки яке аз ҳадафҳои ҷамъшавии ҷудочиён низ ҳамин аст. мо тасмим гирифтем ки дар якҷагӣ бо бачаҳо кор кунем, чунки дар моҳи январ мусобиқаи мастер ки баргузор мегардад дар давлати Қатар, хушбахтона дар ин мусобиқа бори аввал аст ки 4 варзишгари мо метавонад иштирок кунад. мо омодагии худро ба он ҷо мебинед ва аз 27 моҳи декабр мо машқҳои дастаҷамъӣ бо ҳамаи тими мунтахаб мегузаронем. бачаҳое ки 4 нафаре ки иштирок мекунам, 3 тош ҳамин ҷо аст. фақат Сомон Муҳаммадбеков дар Федератсияи Русия қарор дорад. машқҳои ӯ гузашта истодааст. мо аз ин ҷо дар суҳбате бо мураббиёш суҳбат мекунем, назорат ҳастанд.
3 نفر دیگر باشد در اینجا است. خوجازاده بیروز و تیمور رحیموف که در اینجا است. کامرانشاه استوپیریان نیز امروز از معالجه برگشت و تاجیکستان آمد. ما انشالله که این بچه ها خطی در مسابقه ماستر اشتراک میکنند. زیادی جودوچیانی که اینجا به مشق‌ها جلب گردیدند اشتراکچیان چمپیونات تاجیکستان آید به جودو در سال 2020 میباشند. محمد رضا قواتوف در چمپیونات زینه‌های افتخاری را در وزن 60 کیلوگرم از دست داد که علت آن را در اشتباه‌های خود می‌داند. چندین سال هست که در این عضو منتخب جمهوری تاجیکستان داخل شدم و خرسندانه از آنه که ما در این خیلی جمعیت‌ها اشتراک میکنیم و از خود بسیار چیزها را تجربه میگیریم. چمپیونات جمهوری تاجیکستان گذشته بود که در آنجا شکست خورده بودم و این خطاگی‌های ما بود که در آنجا صاحب جایگاه نمایان نشدم و در این خیلی جمعیت‌ها ما اشتراک کرده خطاگی‌های خود را از استادان خود میپرسیم و در آینده نیز و مسابقه اشتراک کرده سزاوارهای جایگاه نمایان میگردیم و من میخواهم که در آینده پرچم جمهوری تاجیکستان را در عرصه بین‌المللی بلند بردارم. جریان برگزاری تمرین‌ها را داور درجه المپی رمزی شمیرов نیز نظارت میکرد که ما خواستیم نظر او را نسبت به کسبیت ورزشکاران بفهمیم. منفعت این مشق در آن است که باز تجربه کلانتر میشود، باز برای مسابقه و تیاری برای مسابقه بین‌المللی تیاری خوب بودند. هستند بچه‌هایی که برای مسابقه بین‌المللی تیار هستند و ما از همین مشق‌های دسته جمعی به او فایده می‌رسانند از جهت گرفتن تجربه و بسیار بچه‌های خوب هستند برای مسابقه بین‌المللی تیار کردن و در آینده پرچمبردار ملت باشند. در رشته گشتین جودو ده‌ها روش و اصول‌های موجود است که آموختن آن برای ورزشگر مهم و سروقتی میباشد، چگونه که بهروز خوجازاده میگوید. ما که در مسابقه‌های جهانی در مسابقه‌های گرند اسلام گرند پری ها بسیار اشتراک نمودیم و می‌بینیم که تجربه دیگر ورزشکاران دیگر دولت‌ها چی خیلی است و ما نیز کوشش می‌نماییم که تجربه خود را بلند برداریم بهر با ورزشکاران دیگر دولت رقابت نمودن و تیار باشیم تا نتیجه خوب را به دست آوریم. برای یک اصول را خوب اجرا نمودن ما تا 1000 2000 تا 10000 مرتبه این اصول ها را اترابط میکنیم، اجرا می‌نماییم که تا این اصول هم تیز اجرا کرده شود تا آنکه در چی در رقابت ها و چی در مسابقه ها تا اینکه این اصول های ما چقدر تیز اجرا کرده شود. اصلا در چنین جمعیت‌ها یک چند اصول‌ها مورد کارکرد قرار می‌گیرند و از ورزشکاران طلب کرده می‌شود که چنین اصول‌ها را درست و بی خطا اجرا نمایند. اینجا ما فقط در این سخوتگاهی که می شود برای راندوری 3 تا زمین در زمین 3 سخوتگاه و 5 تا دیگر در روستا اگر با روستا سخوت که بدیم ما مهارتشون نظارت میکنیم. فکر میکنم که در مشق‌های دسته جمعی آینده نیز بچه‌های دیگر هم ما دعوت کردیم اشتراک میکنند. ما چی خطاگی کموری باشه البته ما اصلاح میکنیم، نگاه میکنیم. ابو مسلم قیامزاده بعد از کسب مقام اول در چمپیونات تاجیکستان در وزن 60 کیلوگرم شامل دسته منتخب گردید و اکنون او را مسابقه های بین المللی انتظار است. از همین خاطر تلاش میکند تا از مربیان بیشتر کسب تجربه کند.
من فکر میکنم که ورزشگر چقدر که آموزش کم است. از همین سبب برای مشق‌های دست جمعی آمادگی خوب دیدیم. از اصول‌های نو به نو از استادان آموختیم. چمپیونات جمهوری برگزار گردید که من در وزن 60 کیلوگرم اشتراک نمودم و در وزن 60 کیلوگرم سزاوار جای اول گشتم. موفقیت من همین بود که از استادان طلب کردم و در مشق‌های دست جمعی اشتراک نمودم و موفقیت من همین سبب بود و من در آینده نیت دارم که مشق‌های دست جمعی خود را زیاد نموده و بیرون از جمهوری اشتراک نموده پرچم عزیز دولت خود را بلند بردارم. بیاید یک لحظه توجه میکنیم به سطح و صفت و برگزاری چمپیونات تاجیکستان آید به جودو در سال 2020. واقعا در تاریخ برگزاری مسابقه های داخلی این نخستین چاره‌بینی به حساب می رود که از نگاه تشکیلاتچی و رفتی سبقت ها در برابر مسابقه های بین المللی راه اندازی گردید. باری نخست هر یک سبقت انفرادی پهلوانان مورد توجه کارشناسان ورزیده ساحه قرار گرفت. در صورت به میان آمدن بحث و گفتگوها نوارهای تکراری توسط اکران کلان مجمع به کل تماشابینان منظور کرده میشد که این اقدام از شفافیت برگزاری چمپیونات امساله درک میداد. واخیرها مطابق به طلبات زمان معاصر بوده بدون گفتگو شک و شبهه مخلصان و مربیان و پهلوانان را از حالتهای نگران کننده از میان می برد. بار اول در تاریخ جودوی میهن رقابت پهلوان در هیئت دستوی راه اندازی شد که این به شک به مکمل نمودن دسته های شهر و ناحیه های مملکت زمینه های استوار میگذارد. جهت فرق کننده دیگر چمپیونات این بود که دختران قوی‌تر تاجیک به این مسابقه جلب گردیده نیروسنجی آنها در دو وزن صورت گرفت. این را هم میتوان در فعالیت امروزه فدراسیون جودوی مملکت پدیده بی‌نظیر ارزیابی کرد. در مجموع تلاش و نوگانی‌های روی کار آورده فدراسیون جودوی تاجیکستان برای رشد این نمود ورزش زمینه مستحکم میگذارد که این را هم کارشناسان قابل تحسین و آفرین میدانند. Недавно совсем прошел, прекрасно был проведен чемпионат республики. Я могу сказать, что это было сделано на высоком международном уровне. То есть, в принципе, так и надо проводить соревнования, чтобы из соревнований сделать не только отборочное мероприятие, а и праздник для спортсменов, для тренеров, для судей, для зрителей, чтобы это было очень здорово и красиво смотрелось. چمپیونات امساله در همون تالار نوبنیادی که در شهر دوشنبه برگزار گردید این اولین بود که در سطح بین المللی برگزار گردید و یک استاندارد جهانی قطعی برگزار گردید. از جهت تکنیکی، از جهت قاعده جودو و همون طلبات‌هایی که استانداردهای جهان طلب کردند همین مسابقه جمهوری برگزار گردید. بسیار از مخلصان و هواداران گشتین جودو بسیار علاوت بردند و راضی بودند. امروزها مشاهده می شود که در همه مسابقه های سطح آسیا و جهان جودوچیان تاجیک شرکت می کنند و در میان بهترین پهلوانان جهان موقع خود را استوار پیدا نمودند. ولی در این میان عامل های وجود دارند که به بیشتر کردن نتیجه ها ربط دارد. موفق نشدن جودوچیان ما در بعضی از وزنها امروز نگران کننده است که برای حل این مشکلی مسئولین چاره‌های مشخص می اندیشند. کمبودی هست و باید داریم که در این مشق‌های دست جمعی که ما میگذارونیم البته همه این کمبودی برطرف میشه. در وزن 60-66 کیلو ما در هیئت دسته منتخب المپی یگان کس نداریم. از جهت خلق یگان کس سرفراز نشده است و با درجه رسیدن به اون خلق و در آینده ما میخواهیم چهره‌های نو و جوانتر دسته منتخب دریافت کنیم و با بازی‌های المپی 2024 که در شهر پاریس برگزار می‌گردند تیار کنیم. اکنون برای انتخاب نامزدهای ارزنده برای اشتراک در مسابقه‌های بین المللی و برطرف کردن کمبودی‌های جای داشته
ҳайати мураббиёну масъулини федератсия шакли дигари коргузориро роҳандозӣ намуданд ки аз соли оянда он мавриди амал қарор мегирад. ما امسال به نقشه گرفتیم که در سال آینده سال 2020 12 تا مسابقه داخلی و بغیر از جام پرزیدنت و چمپیونات جمهوری تاجیکستان 12 تا مسابقه قریب در 3 سال 4 تایی میرسد 4 تا مسابقه. این فکر میکنم بهترین اقدام است. ما با متخصصا این اشتر کار کردیم با مربیان چیز بعد ریتینگی داخلی می شود رنگی که در IGF است یا ما از اینجا ما بهتر این رو تیز پیدا میکنیم و نفرانی که ریتینگ داخلی اول می شوند و مسابقه بین المللی سفربر کرده می شوند. البته دیگر بچه ها نیز مثال دویم و سوم با مسابقه هستند اوپن گرند پری ما تقسیم میکنیم. با دعوت کارشناس روس ولادیمیر لیچانین فدراسیون جودوی کشور توانست در بلند برداشتن کسبیت جودوچیان نقش موثر گذارد. گذشته از این رمزی شمیروف داور درجه المپی نیز از ملک‌ها و کسبیتی داشته‌اش و مربیان و داوران ما تجربه می‌آموزد که این همکاری‌ها در رشد جودوی تاجیک نقش کلیدی می‌بازد. همین طور یک روز جمع‌آمد مشقی جودوچیان کشور به آخر رسید و از این بعد هر هفته روزهای جمعه چنین جمع‌آمدها ادامه می‌کند که وابسته به امکانیت ما شما را از تمرین‌های دیگر آگاه خواهیم کرد.